start recording. Okay, so what we have seen in last lecture. Just a second, guys. What has happened to PC? This is what the problem. So what we seen during last lecture? Can anyone tell me? What did we study? अरे कोई तो बताओ. काय झालं लास्ट लेक्चरला? सोनाली खुडे आहेत का? A23. Hello. Hello. A23. A23. Please unmute. Sonali Kude. Any problem? Namrata is telling correctly. Namrata Kumar is telling correctly what we studied types of work. So we have studied type of work, not types of work. Sonali Kude, don't want to talk? ठीक है, I will put your absentee today. No problem. हाँ. Yes, sir. हाँ. Who is Sonali? Sonali आहेत का? Yes, sir. हाँ, काय शिकलो काल सांगा की? सर काल का हाँ, काल काय शिकलो आपण? नाही आठवत? नाही आठवत? ठीक है. Okay. Bhargav and Namrata both have said the correct answer. So what we studied is, we have studied displacement work. Displacement work under the heading types of work. Getting it? So we are going to see 3-4 types of work. Under those 3-4 types of work we have studied, we have seen the first important work, that is displacement work. त्यातलं पहिलं important work आपण बघितलं displacement work. आणि displacement work चा फॉर्म्युला काय होता हो? What formula we yield? फॉर्म्युला काय मिळवला आपण? Dou W is equal to dou W is equal to P into D. integration between the limits 1 to 2 1 to 2 PdV. PdV. What is P? P काय आहे याच्यात? What is P here? constant pressure. Constant pressure. Very correct. And what is dV here? What is Changing dV? volume. Change in volume. Very correct. Volume. P indicates change in volume. P indicates pressure. Okay. So this we have seen in last lecture. आपण हे बघितलं पाठीमागच्या लेक्चरला. Okay. त्याच्यानंतर ह्याच्या आधी when we studied the definition of work. So at that time I told you the unit of work. So what is the unit of work? सांगितलं होतं. काय होतं वर्कचं युनिट? के तर लिहिलं, पुढचं सांगा. Anyone? Kilojoules. Very correct. So the unit of work we used is kilojoule. Now here pressure will be in kilonewtons per मीटर स्क्वेअर. प्रेशर कशामध्ये घेणार आहे आपण? kilonewton per meter square, where kilonewton indicates the unit of force and meter square indicates area. So force per unit area, this is kilonewton per meter square, and volume we are going to see in meters. Okay, so this is how kilonewton per meter square into meter. So it becomes kilonewton per meter. का चुकतंय काय?
ठीक आहे, जाऊ द्या युनिट वगैरे पुढे बघूया. महत्वाचं काय आपण वी हॅव सीन यस्टरडे दिस पार्ट. नाउ लेट अस विल सी टुडे ए डिफरंट टाइप ऑफ वर्क. आपण आता पुढचा वर्कचा प्रकार बघणार आहोत. लेट अस वी विल स्टडी कुठला वर्क बघूयात आता, फ्री एक्सपान्शन वर्क, or in other words it is called as work done during free expansion. हा MCQ मध्ये विचारला जातो 1 मार्क साठी. क्लियर? सो दिस इज ओनली फॉर 1 मार्क. हे फक्त 1 मार्कचं आहे. मात्र जे आपण काल शिकलो PDV वर्क, त्यालाच काय म्हटलं आपण, डिस्प्लेसमेंट वर्क. डिस्प्लेसमेंट वर्क किंवा PDV वर्क हा क्वेश्चन 3 मार्कचा होता. हा 1 मार्कचा क्वेश्चन आहे, फ्री एक्सपान्शन वर्क और वर्क डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपान्शन. नाउ व्हॉट इज मीन बाय फ्री एक्सपान्शन, दॅट आय विल टेल यू फर्स्ट. फ्री एक्सपान्शन म्हणजे काय असतं, तो आपण ते बर्थडे दिवशी करतो. सो फुगा फुगा असतो बर्थडे दिवशी, आपण काय करतो, हा फुगा फोडतो. यस, दॅट इज द फ्री एक्सपान्शन. त्याच्यामध्ये काय झालं, फुग्यामध्ये आतमध्ये जी प्रेशराइज्ड हवा होती ती हवा आपण काय केली, एक्सपांड केली, फ्रीली एक्सपांडेड इट. क्लियर? दॅट इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपान्शन. The air which is under pressure or the working substance which is under pressure, when we are exposing it to the open atmosphere without any restriction, then that is called as the free expansion. Okay, its practical example is we call it bursting of the balloon, फुगा फोडणे. Okay, or you can say leaving the air from the balloon, किंवा फुग्यामधली हवा सोडून देणे, हवा सोडून देणे फुग्यातली. This is also a free expansion. Clear? So this is the free expansion. Free expansions, in other words, you can call expansion carried out in a vacuum. असं देखील म्हणू शकता. आता इथे ऍटमॉस्फिअर मध्ये ऍक्च्युअली व्हॅक्यूम नाहीये. ठीक आहे. सो दिस इज अ प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल विच आय टोल्ड यू. अँड ऍक्च्युअली हाऊ यू कॅन डिफाईन फ्री एक्सपान्शन इज, फ्री एक्सपान्शन इज नथिंग बट एक्सपान्शन और expanding the gas in a vacuum. Okay, expanding the gas in a vacuum. This is the free expansion work. So how we are going to write it in exam? परीक्षेमध्ये पडलं तर जसं की आपण म्हटलं की एक्सप्लेन डिफरंट टाइप्स ऑफ वर्क, त्याच्यामध्ये पहिला वर्क आपण डिस्प्लेसमेंट लिहिणार, दुसरा फ्री एक्सपान्शन लिहिणार. मग ते एक्सप्लेन कसं करायचं. सो लेट अस इमॅजिन ए कंटेनर. एक कंटेनर आहे. This container contains gas. This container contains a gas at a certain pressure P. It contains a certain gas at pressure P. Now let us, what we will do, we will put partitions in this compartment, in this container. या कंटेनर मध्ये पार्टिशन्स टाकले असे. Partitions 1, partition 1, partition 2, partition 3. This way we have created the partitions. And now what we will do, we will remove the air from these partitions. We will remove the gas from these partitions. आता काय काय करायचं, एक एक करून या 3 कंपार्टमेंट मधलं गॅस किंवा त्या तिन्ही कंपार्टमेंट मधली एअर काढून घ्यायची. रिमूव्ह द एअर फ्रॉम ऑल दीज कंपार्टमेंट्स अँड क्रिएट व्हॅक्यूम इनसाइड. आणि काय तयार करायचं आतमध्ये, व्हॅक्यूम. Create vacuum inside all these 3 compartments. या तिन्ही कंपार्टमेंट मध्ये व्हॅक्यूम क्रिएट करा. व्हॅक्यूम तयार केलं तिन्ही कंपार्टमेंट्स मध्ये. आता फक्त या एका, द फर्स्ट कंपार्टमेंट कंटेन्स गॅस ॲट अ प्रेशर P. The first compartment only contains gas at a pressure P. Now what we will do, now we will remove the compartments one by one. आता हे कंपार्टमेंट इथलं हे पार्टिशन काढून टाकलं. पार्टिशन काढल्यावर काय होईल, what will happen? Here it was vacuum earlier. Now this gas will expand. इथली गॅस, इथली एअर काय होईल, इट विल गेट एक्सपांडेड अँड इट विल गेट अकोमोडेटेड इन दिस एंटायर स्पेस. याच्यामुळं काय झालं,
व्हॉट हॅपन, व्हॉल्यूम इन्क्रीज्ड, बरोबर आहे का? व्हॉल्यूम वाढलं का? वाढलं का? Yes, sir. हो सर. Yes, व्हॉल्यूम sir. इन्क्रीज्ड, प्रेशर डिक्रीज. करेक्ट, प्रेशर डिक्रीज झालं, व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं, प्रेशर डिक्रीज झालं. यस. आता मी काय करतो, हे पण पार्टिशन काढून टाकतो. अजून व्हॉल्यूम वाढलं, अजून प्रेशर डिक्रीज झालं. मी हे पुढचं पण पार्टिशन काढलं, परत व्हॉल्यूम वाढलं, परत प्रेशर डिक्रीज झालं. या गॅसचं जी या कंपार्टमेंट मध्ये होती ती. गेटिंग इट? मीन्स W इज इक्वल टू इंटिग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स 1 to 2 PdV. ह्याच्यामध्ये प्रेशर ही क्वांटिटी 0 आहे का? पहिला प्रश्न. प्रेशर 0 आहे का? No, sir. No, sir. नो, प्रेशर इज नॉट 0. इट इज प्रेझेंट. जास्त होतं, कमी झालं, कमी झालं, कमी झालं, बट इट इज प्रेझेंट. व्हॉल्यूम क्वांटिटी DV 0 आहे का? चेंज इन व्हॉल्यूम 0 आहे का? No. नो. No, sir. Change in volume No, is sir. present. Final volume is more than initial volume. Getting it? This means dV is not also 0. This means this work done is non-zero. त्याच्यामुळे वर्क डन 0 येईल का? नाही, वर्क डन 0 येणार नाही. का 0 येणार नाही? कारण दोन्ही क्वांटिटी काय आहेत? प्रेझेंट आहेत. बोथ द क्वांटिटीज एक्झिस्ट. This means work done is non-zero according to the work done formula. According to work done formula. So we can write as the volume change is present, the work done must exist in the process. As the volume change is present, volume change आहे, the work done लिहिलं का मी? सॉरी, the work done must exist. वर्क डन असायलाच पाहिजे. का बरं? कारण व्हॉल्यूम चेंज आहे, व्हॉल्यूम चेंज 0 नाही. बट in this process the work done is assumed to be 0. पण थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये आपण काय करतो, तर थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये आपण फ्री एक्सपान्शन वर्कला 0 कन्सिडर करतो. गेटिंग इट? आपल्याला महत्वाचं फक्त एवढंच वाक्य आहे, वर्क डन इज अज्युम्ड टू बी 0. ओके? इन फ्री एक्सपान्शन वर्क डन इज अज्युम्ड टू बी 0. फ्री एक्सपान्शन वर्क मध्ये वर्क डन हे 0 अज्युम केलेलं असतं. क्लिअर? ओके? हा MCQ पडणार आहे तुम्हाला. कसा MCQ पडणार? इन फ्री एक्सपान्शन दी वर्क डन इज अज्युम्ड टू बी पॉझिटिव्ह. ऑप्शन ए पॉझिटिव्ह असेल, ऑप्शन बी निगेटिव्ह असेल, ऑप्शन सी 0 असेल, ऑप्शन डी एनिथिंग. तर तिथं काय लिहायचं आपल्याला? ऑप्शन सी 0. फ्री एक्सपान्शन मधलं वर्क डन हे कसं असणार आहे? 0 असणार आहे. आणि ते काय आहे? अज्युम केलेलं आहे. इट इज स्टँडर्ड. गेटिंग इट? इट इज अज्युम्ड. आठवतंय का हो, आपण 2 प्रकारचे थर्मोडायनॅमिक्स बघितले होते. 2 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनॅमिक अनालिसिस. कुठले होते हो? एक प्रकार कुठला होता? 2 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनॅमिक अनालिसिस. Micro आणि macro. करेक्ट. Micro. मायक्रोस्कोपिक. आणि दुसरा होता मॅक्रोस्कोपिक. मायक्रोस्कोपिक आणि मॅक्रोस्कोपिक. तर मॅक्रोस्कोपिक मध्ये आपण म्हटलं होतं, आपण काय म्हटलं होतं? assumptions are more. Getting it? हे आपण तिथंच डिफाईन केलंय.
आपण कुठलं थर्मोडायनॅमिक अनालिसिस शिकतोय? आपण शिकतोय मॅक्रोस्कोपिक थर्मोडायनॅमिक अनालिसिस. अँड मॅक्रोस्कोपिक थर्मोडायनॅमिक अनालिसिस कॅरी आउट मल्टिपल अझम्पशन्स, मेनी ऑफ द अझम्पशन्स. गेटिंग इट? खूप सारे अझम्पशन्स आहेत. त्यातलं एक अझम्पशन काय आहे इथलं हे? तर हे अझम्पशन आहे वर्क डन इन फ्री एक्सपान्शन इज 0. अजून एक मी सांगितलं होतं अझम्पशन, आठवतंय का? फक्त जस्ट फॉर रिवाइज एक सांगितलं होतं मी की हे थर्मोडायनेमिक्स मधलं ग्रेटेस्ट अझम्पशन आहे. कुठलं होतं? थर्मोडायनेमिक्स मधलं सगळ्यात मोठं अझम्पशन, द बिगेस्ट अझम्पशन इन थर्मोडायनेमिक्स, वन ऑफ द बिगेस्ट अझम्पशन. Quasi-static process. Very correct. Quasi-static process is the biggest assumption in thermodynamics. And similarly, this is also one. Okay. तर असे आपण assumptions बघणार आहेत. त्यातलं हे लक्षात आलं का? हा प्रश्न MCQ साठी पडणार आहे. प्लस तुम्हाला परीक्षेमध्ये पण जे आपण डिफरंट टाइप्स ऑफ वर्क लिहिणार आहे त्या 3 मध्ये हा एक लिहायचा. कुठला आहे हा? फ्री एक्सपान्शन वर्क, वर्क डन इन फ्री एक्सपान्शन. त्याच्यामध्ये हे एवढंच वाक्य लिहायचं आहे जिथं लिहिलेलं आहे ते, ॲज द व्हॉल्यूम चेंज इज प्रेझेंट द वर्क डन मस्ट एक्झिस्ट इन द प्रोसेस, बट इन दिस प्रोसेस द वर्क डन इज अज्युम्ड टू बी 0. आणि परत काय करायचं? या अज्युम्ड टू बी 0 ला अंडरलाईन करायचं. ओके, याला अंडरलाईन करायचं आन्सर मध्ये. ड्रॉइंग कुठली काढायची? तर ड्रॉइंग मी तुम्हाला मगाशी काढलेली ती ड्रॉइंग काढायची. ओके, काय करणार आपण? असं करणार, 1 2 3च पार्टिशन्स करूयात. तीन पार्टिशन. आणि ह्याच्यामध्ये काय लिहायचं? ह्या दोन्ही मध्ये व्हॅक्यूम. ओके, आणि इथे लिहायचं P और गॅस ॲट प्रेशर P. P, gas at pressure P. Okay, this way, gas at pressure P, vacuum, vacuum. Okay. This will be the name for drawing. हे ड्रॉइंगचं नाव, कंटेनर कंटेनिंग गॅस अँड व्हॅक्यूम. त्याच्यामध्ये हे आहे. ओके, आणि एक्सप्लेनेशन लिहिताना तुम्ही कसं लिहू शकता? एक्सप्लेनेशन पण लिहितो मी, म्हणजे इन वर्ड्स हाऊ यू कॅन राईट. Consider a container. Consider a container containing the gas at a pressure P in one compartment and vacuum at other two compartments. If the partition is removed one by one, then gas in compartment 1 expands and volume increases. Clear? This will be the explanation to this drawing. हे आहे या ड्रॉइंगचं एक्सप्लेनेशन. ओके, आणि त्याच्यानंतर परत हे लिहा याच्या खाली.
Okay, this will be your complete answer. Okay, for this free expansion work. फ्री एक्सपान्शन वर्क साठी एवढंच लिहायचं, एवढीच ड्रॉइंग काढायची, जास्त काही लिहायचं नाही. ओके, बिकॉज इट इज फॉर लो वेटेज, याचं वेटेज फार कमी आहे. सो दॅट इज वाय वी विल नॉट गिव्ह मच एम्फॅसिस ओव्हर दिस. क्लिअर? हा, hello guys, take a screenshot now. Take screenshot for this. If you are done, then let me know. कोणीतरी एकाने सांगा. Ranjit, have you taken screenshot? Sandeep is studying. Sandeep, have you taken? Yes. Shubham is taken, Yes, I sir. guess. Okay, ठीक है. Let us will go for next new screen. Now next work is what is this, guys? Paddle wheel work. So what is mean by paddle? Have you seen the paddle? Paddle बघितलं का? कुठं असतो paddle? Cycle. सायकलला, एकदम करेक्ट. सायकलला जे आपण पॅडल म्हणतो, दॅट पॅडल इज हिअर. व्हील म्हणजे काय? चक्र. चाक. Something rotates, that is called as wheel. Okay, so paddle wheel work. So what is paddle wheel work? Now let us will see what happens in paddle wheel work. Consider a container. Consider a container. This container contains the fluid. It may be a liquid, it may be a water, or it may be an oil. काहीतरी याच्यात भरले म्हणूयात आपण. Okay, we'll not consider gas here. We will consider oil or water, something, some fluid. Okay, it is a closed system. It is a closed system because here is the boundary. Here is a real boundary. Here is a boundary. Inside this, it is a system. System boundary, and here somewhere it is surrounding. Okay, now what I will do, I will connect a paddle wheel to this. मी आता काय करतो, याला एक paddle wheel connect करतो. Now what is paddle wheel? Let us will see how the paddle wheel is. This is the paddle. I can rotate. हा paddle आहे जो आपण rotate करू शकतो. And on this side, at this side portion, what we will connect is, we will connect the fan. We will connect the fan blades. Okay, so this is called as a paddle and this is called as a wheel. Paddle wheel. Now tell me what will happen if I will start rotating this paddle. जर मी paddle फिरवायला चालू केलं तर काय होईल? काय होईल? What will happen? Wheel will start rotating. Wheel पण फिरायला सुरुवात होईल. ह्या wheel चे blades फिरायला sir. सुरुवात होतील. है की नाही? Getting it? आता मला सांगा, जर हे ब्लेड्स फिरायला लागले तर सिस्टीमच्या आतमध्ये काय फरक पडेल का? आतमध्ये काय होईल का? Yes. हा, काय होईल? Yes. काय होईल? काय होईल? What do you think? एअर तयार होईल. एअर आतमध्ये तयार होईल. आपण सिस्टीम कशी आहे म्हटलं? क्लोज्ड सिस्टीम आहे म्हटलं. क्लोज्ड. हा, म्हणजे आतमध्ये काय जाणार नाही, एअर आतमध्ये जाणार नाही. आतमध्ये आपण काय भरलेलं आहे? लिक्विड भरलेलं आहे. ऑइल म्हणूयात आपण, तात्पुरतं ऑइल भरलेलं आहे म्हणूयात, किंवा ज्यूस आहे म्हणूयात. लेट अस विल कन्सिडर इट्स ज्यूस. ज्यूस इनसाइड. Moment होईल. हा, Moment होईल.
टर्ब्युलन्स. बर, आता मी एक तुम्हाला प्रश्न विचारतो, ते तुम्ही सांगा. ह्याचं सगळेजण उत्तर देतील. सगळ्यांच्या घरामध्ये मिक्सर आहे का? मिक्सर. हो आई सर. त्याच्यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट करते, चटणी करते, है का नाही? मिक्सर मध्ये भरपूर काय काय बारीक करत असते आई. मला सांगा, मिक्सर मध्ये आपण शेंगदाण्याचं कूट बारीक करायला लागलेलो आहे. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये शेंगदाणे टाकलेले आहेत. मिक्सरचं भांड वरती लावलेलं आहे. हे मिक्सरचं भांड आहे, लक्षात घ्या. हे मिक्सरचं भांड आहे. याच्या आतमध्ये हे सगळे शेंगदाणे आहेत. क्लिअर? आणि हे ते ब्लेड आहे. आणि इथं तुम्ही मोटर लावली आहे. हे ब्लेड आहेत, आत फिरणार आहेत, जे की ह्या शेंगदाण्याला बारीक करणार आहेत. आता मला सांगा, जर तुम्ही तो मिक्सर 5 मिनिटं फिरवला आणि या भांड्याला हात लावला तर काय होतं? गरम लागतं. गरम होतं गरम बाहेर. लागतं. गरम लागतं. Yes, correct. Heat generates. When these blades, this wheel will start rotating, there will be a friction between this liquid and the blades. There will be a friction between this liquid and these blades. Friction तयार होईल, and because of this friction, heat will get generated. Okay, Sakshi, please mute yourself. ओके, काय होईल? हे ब्लेड्स रोटेट व्हायला लागल्यामुळे काय होणार, तर याच्यामध्ये हीट जनरेट होणार. देअर विल बी ए फ्रिक्शनल हीट जनरेशन बिटवीन दिस लिक्विड अँड दीज फ्लॅन ब्लेड्स. म्हणजे सिस्टीमच्या आतमध्ये हीट तयार झाली. हीट आतमध्ये आली कुठून? एनर्जी आतमध्ये आली कुठून? आतमध्ये हीट तयार झाली म्हणजे आतमध्ये एनर्जी कुठून तरी आली. ती एनर्जी कुठून आली? व्हेर इट केम? पॅडल व्हील मधून आली. तर व्हेरी करेक्ट. इथं काय झालं? पॅडल व्हील सप्लाईज दी वर्क. Paddle wheel supplies the work to the system. This work gets converted into heat because of friction. कशामुळे हीट तयार झाली? फ्रिक्शन मुळे तयार झाली. फ्रिक्शन between we will use working substance and WHL, wheel, working substance and wheel. हे समजलं का? आता मला सांगा, या सिस्टीम मध्ये व्हॉल्यूम चेंज आहे का? Whether this system No, sir. includes volume No, change? sir. No, volume sir. is constant here because it is a metallic container. त्याच्यामुळे त्याच्या आतमधलं व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे. Though the volume change is 0. Though the volume change is 0, the work done is non-zero. जरी व्हॉल्यूम चेंज 0 असला तरी वर्क डन कसं आहे? नॉन झिरो आहे. गेटिंग इट? आपला जो फॉर्म्युला मगाशी आपण बघितला होता, कुठला फॉर्म्युला होता? dou W is किंवा डो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटिग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स 1 1 to 1 to 2 PdV. PdV. आता PdV. इथं बघा, जर डीव्ही 0 झाला तर ह्या प्रोडक्ट काय होतो? प्रोडक्ट Zero. 0 Zero. होतो. Zero. प्रोडक्ट 0 झाला. 0चं इंटिग्रेशन घेतलं तर काहीतरी कॉन्स्टंट येईल. म्हणजेच हे वर्क काय कायम कॉन्स्टंट राहणार का? नाही. मी पेडल वाढवला, पेडल स्पीड वाढवला, वर्क इनपुट वाढला. मी पेडल स्पीड कमी केला, वर्क इनपुट कमी झाला. वर्क इनपुट चेंजेस, वर्क डन changes. It is not constant. Getting it? So that is how this formula is not applicable here. त्याच्यामुळे हा फॉर्म्युला वर्क डनचा इथं अप्लाय नाही. गेटिंग इट? त्याच्यामुळे आपण कुठलं सेंटेन्स वापरलं इथं? दो द व्हॉल्यूम चेंज इज 0, द वर्क डन इज नॉन झिरो. जहागीरदार, प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. थँक यू.
though the volume change is 0, the work done is non-zero. Volume change जरी 0 आहे सर तरी देखील वर्क डन इथं 0 नाहीये. हा दुसरा महत्वाचा MCQ. कुठला? इन पॅडल व्हील वर्क. In paddle wheel work, the volume change is 0, but the work done is non-zero. Getting it? This is second MCQ of the day. Today we have seen 2 MCQs. First MCQ was related to free expansion work. Second MCQ is related to the paddle wheel work. So paddle wheel work, though the volume change is 0, the work done is non-zero. This sentence you have to remember. Okay. Now explanation. How to explain the system. कधीही आता बोललं चालतंय. As you wish. Guys, here one notice. Our Uttam Anuse sir will be sharing with you all. Please be patient. Our Anuse sir want to talk to you something. So we will see the working within some time. First, let's have interaction with him. मेलवर आता कशा मेलवर शेअर करता आता कसं तुम्हाला आता दाखवायची आहे ना मुलांना मग इथे शेअर करा की मेलवर मेल करा की सी सर वॉन्ट टू शेअर वन फीडबॅक लिंक विथ यू ऑल. एक गुगल फॉर्म आहे तो गुगल फॉर्म तुम्हाला भरायचा आहे. तो गुगल फॉर्म काय आहे तो गुगल फॉर्म कसा आहे कसा भरायचा आणि का भरायचा याच्या संदर्भात सर तुम्हाला माहिती देणार आहेत. गेटिंग इट. तुमच्या टेलिग्राम चॅनल वरती ती लिंक एक 10 ते 15 मिनिटांमध्ये सर टाकतील म्हणजे आपलं लेक्चर संपायच्या वेळेस तुम्हाला ते टाकतील. FYA at coep.sweri.ac.in. सो ते तुमच्या चॅनलवरती टाकतील तर तुम्ही त्या लिंकवर क्लिक करा. ती लिंक ओपन होईल. 5 मिनिटाचं काम आहे फक्त लिंक भरायचं. 5 मिनिटांमध्ये भरून होईल. आता सगळ्यांनी काय करा चॅटबॉक्स मध्ये आधी अटेंडन्स टाका. सो वी गॉट 5 मिनिट्स लेफ्ट. सो प्लीज पुट युअर अटेंडन्स इन चॅटबॉक्स. आणि दुसरं जरी मीटिंग संपली तर परत 1-2 मिनिटासाठी प्लीज रिजॉईन व्हा. 2-5 मिनिटासाठी जर सरांचं थोडंसं इनकम्प्लीट राहिलं सांगायचं तर प्लीज मीटिंगला रिजॉईन करा. सो आय विल हँड इट ओव्हर टू. ओके गुड आफ्टरनून. एक महत्त्वाचा आपला टास्क कंप्लीट करायचा आहे ते म्हणजे फीडबॅक अबाउट इन्स्टिट्यूट सिलेक्शन फ्रॉम फर्स्ट इयर स्टुडंट्स. ओके 1 सेकंड.